இந்த நாளில் இந்த வருஷத்துடைய பிபிஎஸ்சி சிறப்பாக அன்பு சகோதரர் மிஷனரியாய் அய்யகாரு மிஸ்டர் ஃபாதர் செல்ல பிரதாப்பு சிறப்பாக செஞ்சிருக்கிறார். அவரை வாழ்த்துகிறேன். ఈ సంవత్సరంపు విబిఎస్ ప్రోగ్రాం చిన్నపిల్లలకి అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మీ మిషనరీ చల్లప్రతాపయ్య గారు చక్కగా చేసి ఉంటున్నారు. இங்க கூட அழகா ஒரு திருச்சபை கட்டுவதற்கு அன்பு தம்பி மிஷனரி நல்ல வேலை టి பிரபாகர் ఇక్కడ సంఘం కట్టడానికి టి ప్రభాకరయ్య గారు చక్కగా సేవ చేస్తున్నారు. அவரை வாழ்த்துகிறேன். ఆయన్ని కానీ అభినందిస్తున్నాం. நாளில் கூட சிறப்பாக நல்ல பணி செய்யும் வினோத் ஆயர் மற்றும் டீக்கன் அனிதா அம்மா இந்த நாளில் ஆர்டினேஷன், அதாவது நம்முடைய பேராயத்தின் சார்பாக ஆயராக தெரிவு செய்யப்பட்டு ஆயருடைய பணிக்காக அழைக்கப்பட்டு டீக்கனுங்கிற ஒரு வருஷத்துடைய அர்ப்பணிப்பு பணியை அவர் கொடுத்துருக்காங்க. அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். అమ్మగారు అయినటువంటి అనితమ్మ గారు డీకన్గా వారు పొంది మరి నేరుగా సూలూరుపేట పగదిలో వారు సేవ చేయడానికి దేవుడు కృప చూపించున్నాడు. நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயத்தில் மிஷனரியில் மூத்த மிஷனரியாக பால் டேனியல் இருந்து அவருடைய அருமையான நல்ல உழைப்புக்காக ஆண்டவர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஆயராக தெரிவு செய்யப்பட்டு இந்த ஆயர் படிப்புக்காக வருகிற ஜூன் மாதம் போகிறாங்க. அவர்களையும் ஒரு குடும்பங்களையும் வாழ்த்துகிறேன். ఈ యొక్క మద్రాసు పెద్ద మన యొక్క డైసిస్లో సేవ చేసి అనేక సంవత్సరములు సేవ చేసినటువంటి సీనియర్ మిషనరీగా ఉండి ఈ సమయంలో పాస్టర్గా సెలెక్ట్ అయ్యి మరి మదురై ప్రాంతంలో చదవడానికి వెళ్తున్నటువంటి అయ్యగారు பால் டேனியல் அய்யகாரனை அபிநந்திస్తున్నాను. இந்த நாளில் நம்மோடு 4 வருடங்கள் வினோத் ஆயர் பணி செய்து மீண்டும் நம்முடைய பேராயத்தினுடைய கட்டளையின்படி புத்தூர் பகுதிக்கு பணி செய்வதற்காக கடந்து போகிறாங்க. அவருடைய பணிக்காக இத்தனை 4 ஆண்டுகள் நம்மோடு இணைந்து நல்ல பணி செய்திருக்காங்க. அவர்களை கூட நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். నేను రెవరెంట్ వినోద్ కుమార్ అనేటువంటి నేను 4 సంవత్సరాలు మీతో ఉండి ఈ కాళహస్తి ప్రాంతంలో సేవ చేసి మరి పుత్తూరు ప్రాంతానికి వెళ్తుండగా దేవుడు మాతో ఉండాలని అయ్యగారు ప్రేమిస్తూ అయ్యగారు ప్రార్థిస్తున్నారు. இந்த நாளில் கூட தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராய நேதாஜன குருசேசனுடைய ஆயர் ஜோஸ் ஆயரும் அவரோடு இணைந்து நம்முடைய திருச்சபையில் அவருக்கு கீழாக பணி செய்கிறேன். இருவரும் இந்த பகுதியில் வந்து உங்களை பார்ப்பதில் உங்களோடு நிற்பதில் எங்களுடைய திருச்சபையின் மூத்த சகோதரர் சேகர் வந்திருக்காங்க. நாங்களும் உங்களை வாழ்த்துகிறோம், உங்களை வணங்குகிறோம். మరి సిఎస్ఐ నేతాజీ నగర్ పాస్టేట్లో ఉన్నటువంటి రెవరెంట్ జోస్ అయ్యగారును మరి అయ్యగారితో పాటు డిఎస్ అయ్యగారు ఇద్దరు కలిసి మరి ఆ యొక్క సంఘంలో సేవ చేస్తూ ఇలాంటి పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమయంలో వచ్చినటువంటి జోష్ అయ్యగారిని మనమందరూ చేతులు తట్టి అయ్యగారిని మనం అభినందించుకున్నాం. డిఎస్ సౌందర్ పండ్రయ్య గారు మరి జోష్ అయ్యగారు మన మధ్యలో వచ్చి ఇలాంటి సేవలు ఎవరో చేయలేరు, ఇలా సేవ చేస్తూ పేద ప్రజల మధ్యలో పేదవారిని నేను చూడాలి అనేటువంటి ఆతృత కలిగి రావడం, ఇంత కష్టంలో కూడా తెల్లారి నుంచి అంతా ఆయన సేవలో ఉంటున్నారు. మరి ఈ సమయంలో ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషం. మరి నేతాజీ నగర్ పాస్టేట్లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ అయ్యగారు శేఖర్ అయ్యగారు కూడా మధ్యలో ఉండడం విశేషం. వారిని చేతులు తట్టి మనం గౌరవపరుచుకుందాం. இந்த நாளில் கூட சிறப்பாக நல்ல அருமையா நல்ல இந்த விபிஎஸ் வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூல், இந்த சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பாட்டு கதைகள் நல்ல வசனம்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல 3-4 நாட்கள் பிள்ளைகளோடு இருந்து பணி செய்த செல்ல பிரதாப் కుటుంబங்களை வாழ்த்துகிறேன். మరి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఏకము చేసి చిన్నపిల్లలకి వాక్యములు పాటలు డాన్స్ చెప్పించి మరి ఒక 3-4 రోజులుగా మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచినటువంటి మిషనరీ చెల్ల ప్రతాపయ్య గారిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. பேராயத்தின் சார்பாக விபிஎஸ்க்கு ஒரு சிறப்பான தலைப்பை கொடுத்திருக்காங்க. మన యొక్క మద్రాస్ అధ్యక్ష దినము ఒక మంచి యొక్క అంశం ఇచ్చి ఉంటున్నారు. కమ్ టు జీసస్. மேலப்பட்டு மயிலங்கம் மாதிரி ஒரு கிராமம், నేలపట్టు మైలాంగం లాంటి ఒక గ్రామము. அதுல பொதுவா ஒரு பில்டிங் கட்டினாங்க. ఆ యొక్క గ్రామంలో ఒక బిల్డింగ్ కట్టారు. அதனுடைய அரசர் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு கட்டடத்தை கட்ட ஆரம்பித்தார். అక్కడ ఒక రాజు ఒక మంచి కట్టడాన్ని కట్టడం ప్రారంభించారు. அதுக்கு ஒரு பெரிய மரம் தேவைப்பட்டுச்சு. అక్కడ ఆ కట్టడం కట్టడానికి ఒక పెద్ద మాన అవసరమైంది. ஒரு 150 வருஷம் உள்ள நல்ல மரமா வேணும்னு தேடினாரு. ఒక 150 సంవత్సరములు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పెద్ద చెట్టు కావాలని ఆయన பல இடங்களில் தேடினாங்க. చాలా చోట్ల వెతికారు. ஆனா அந்த மேலப்பட்டு கிராமத்து பக்கத்துல ஒரு ஆறு போச்சு. ఆ యొక్క నేలపట్టు గ్రామం పక్కన ఒక వంక పోయింది అనుకోండి. அந்த ஆத்துப்பல்ல ஒரு நல்ல பெரிய மரம், ఆ యొక్క వంకలో ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది. அது 200 வருஷத்து மரம். ఆ యొక్క చెట్టు వచ్చి 2 సంవత్సరాల కాలం నాటి. அந்த மரத்தை எடுத்து இந்த ஷெட்டுக்கு போட்டா நல்லா இருக்கும். ఆ యొక్క మాను తీసి ఈ భవనానికి వేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు. உடனே இந்த ஆட்சியாளர் அந்த மரத்தை எடுத்து ஷெட்டுக்கு போடுங்க.
మరి ఈ యొక్క ఆ రాజు ఏం చెప్పాడంటే వెంటనే ఈ చెట్టు కట్ చేసి దానికి వేయండి అని చెప్పారు. இப்போ ஒரு நபர் என்கிட்ட வந்து ஐயா இந்த சர்ச்சு நீங்கள் கட்டி கொடுக்கணும், காம்பவுண்ட் சோறு போடணும், நீங்கள் தான் செய்யணும். அந்த ஊர் உங்களுடைய ஒரு முக்கியமான நபர் என்று ఈ கேட்டேன். ఊర్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఆయన వచ్చి అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ ఊర్లో మీరు ఇక్కడ చర్చి కట్టాలి, ఆ ఊర్లో కాంపౌండ్ వాళ్ళు వేయాలి, ఈ ఊర్లో మీరుదా బాగా చేయాలి అని చెప్పి అడిగారు. அதே மாதிரி அந்த ஆத்துக்கு ஒரு முக்கியமான இவர் மாதிரி ஒரு நபர் இருந்தார். ఆ గ్రామం కూడా ఆ వంక కూడా ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. அந்த ஊர் தலைவர் மரத்தை வெட்டி அந்த பெரிய பில்டிங் கட்டுவதற்கு ஆர்டர் கொடுத்தார். ఆ యొక్క ఊరు పెద్ద ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ చెట్టుని కట్ చేసి దాన్ని అక్కడ వచ్చడానికి ఆయన ఆర్డర్ ఇచ్చేశాడు. ஆனால் அந்த கிராமத்து பஞ்சாயத்து தலைவர் இதை வெட்டக்கூடாது, కానీ ఆ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కట్ చేయకూడదని, இது வெட்டினா இது ரொம்ப கஷ்டம், ఇది కట్ చేస్తే చాలా కష్టము, இது முக்கியமான மரம். ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక మాను. ஆனா அவரை விட பெரிய ஆபீசர் சொன்னாரு வெட்ட சொல்லிட்டாரு. కానీ ఆయనకంటే పెద్ద ఆఫీసర్ చెప్పాడు దీన్ని కట్ చేయని చెప్పి, ஆனா அவர் வெட்ட விடல. కానీ దానికంటే కింద ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ దాన్ని కట్ அப்ப அந்த చేయడం. பெரிய ஆபீசர் அவரை சந்திப்பதற்காக எதுக்கு அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு நானே வந்து பார்க்கிறேன். அந்த ஆபீசர் வர்றாரு. ఆ పెద్ద ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు కట్ చేయకూడదు చూస్తానని చెప్పి నేనే వస్తానని చెప్పి నేరుగా వస్తుంటున్నాడు. இந்த வெட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னவர் இங்கிருந்து பிறந்து புறப்பட்டு சூலூர்படி போயிட்டார். ఆ యొక్క కట్ చేయకూడదని ఆయన ఇక్కడ నుంచి వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు. அந்த அரசாட்சி வந்துச்சு. ఆయన పెద్ద ఆయన వచ్చాడు. சொன்னவர் எங்கன்னு கேட்டாங்க. ఈయన కట్ చేయకూడదని చెప్పిన ఆయన ఎక్కడని అడిగారు. அப்போ அவர் இந்த ஊருக்கு போயிட்டாருன்னாங்க. అప్పుడు ఆయన పలానా ఊరికి వెళ్ళినారని அவருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புனாங்க. ఆయనకు ఒక లెటర్ పంపించారు. நாங்க உங்களை ஒண்ணும் செய்ய மாட்டோம், నేను మిమ్మల్ని ఏం చేయను, எதுக்கு வெட்டக்கூடாது நீங்க வந்து சொல்லலாம், ఎందుకు కట్ చేయకూడదని మీరు వచ్చి చెప్పొచ్చు, அது நியாயமா இருந்தா అది న్యాయంగా ఉన్నట్లయితే அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். దాన్ని మేము అంగీకరిస్తాం. இன்னும் ஒரு லெட்டர் அனுப்புனாங்க. అట్లని చెప్పి ఒక లెటర్ పంపించారు. அந்த மனிதர் திரும்பி வந்தார். ఆ కట్ చేయకూడదని చెప్పిన ఆయన తిరిగి వచ్చాడు. எதுக்கு வெட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, ఎందుకు కట్ చేయకూడదని చెప్పారు. அப்போ சொன்ன இந்த ஆத்துக்கு இந்த ஓரமா இது தென்பக்கமா இருக்கு, అది ఆయన చెప్పాడు ఈ వంకకి ఈ విధంగా ఈ పక్కన అది ఉంది, இது வட பக்கத்துல தான் தண்ணி இருக்கும் வெயில் காலத்துல, ఈ యొక్క ఎండాకాలంలో ఇక ఉత్తరం దక్షిణత ఉంటుంది. అది அந்த ஆறு 4 கிலோமீட்டர் அகலம், ఈ యొక్క వంక వచ్చి 4 కిలోమీటర్ల వెడల్పు. இந்த தென்பகுதியில் இருக்க மக்கள் வடபகுதியில போய் குளிச்சுட்டு அந்த ஆத்துல அந்த மணல் சூடு மணல்ல நடந்து வருவாங்க. ఈ పక్క ఉన్నటువంటి వారు ఇక్కడ అక్కడ పోయి నీళ్ళల్లో మునిగేసి మళ్ళీ వేడిలో నడిచి వస్తారు. நடந்து ரொம்ப டயர்டா வர்றப்ப குடிக்க தண்ணி இருக்காது. నడిచి టైర్డ్ గా వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ తాగడానికి నీళ్లు இந்த ఉంటాయి. 200 வருஷம் மரம் பக்கத்தில் இருக்கிறப்ப இந்த வெயில் அவங்களுக்கு அவ்வளவு தெரியாது. ఈ యొక్క 200 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి మాను ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు ఆ నీడ వలన వాళ్ళు నడిచి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఎండ దెబ్బ తగలదు. அது இளைப்பாறுதல் கொடுக்கும் ஒரு மரம். అది వాళ్ళకి సేద తీర్చుకోవడానికి ఉంటే ఒక చెట్టు, அநேருக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுக்கும் ஒரு மரம். అనేక మందికి జీవితం ఇచ్చేటువంటి ఒక మాను. அதனாலதான் அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. కాబట్టిదా ఈ మాను నేను కట్ చేయకూడదని చెప్పాను. அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துங்கிற ஒரு ரட்சகர் అదే విధంగా యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఒక రక్షకుడు இந்த உலகத்திற்கு வந்ததின் நோக்கம் ఈ లోకమునకు వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏమంటే மதம் மாற்றுவதற்கு வரல, మతం మార్చడానికి రాలేదు, இனம் மாற்றுவதற்கு வரல, ఆయన జనములను మార్చడానికి రాలేదు, மொழி மாற்றுவதற்காக வரல, భాష మార్చడానికి రాలేదు, மனம் திரும்புங்கள். మనం ఆ యొక్క మనస్సు మార్చు அதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றப்போ అని యేసు క్రీస్తు చెప్పేటప్పుడు வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் இடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார். ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా ఎదుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేతనని யார் அந்த సెలవిచ్చాడు. ஆத்தை கடந்து அந்த வேதனையோடு அந்த வெயிலோட கொடுமையோடு வர்றப்போ அந்த மரம் நல்ல இளைப்பாறுதல் சொல்றோ, அதே மாதிரி யார் வியாதியோடு கண்ணீரோடு கடன் பிரச்சனையோடு இயேசு இடத்தில் வரப்போ இயேசு விடுதலை கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఎవరైతే ఆ యొక్క వంకను దాటి ఇలా సేద తీసుకోవడానికి వస్తారో అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో వారందరినీ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క భారములను తీర్చేటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. அதான் இயேசுக்கு சொல்றப்போ வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கள் நீங்கள் இடத்தில் வாருங்கள். అందుకురా యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా, ஓ தாகமா இருக்கிறவர்களே இடத்தில் வாருங்கள், ఓ దప్పిక కొని ఉన్నటువంటి వారులారా నా ఎదుకు రండి, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். నేను తృప్తి పరుస్తాను. ஒருவர் பசியா இருந்தால் இடத்தில் வர கடவன், ఎవరైతే ఆకలి కొని ఉంటున్నారో వారు నా ఎదుకు రండి, ஒருவர் தாகமா இருந்தால் இடத்தில் வர கடவன். ఎవరైతే దప్పిక కొని ఉంటున్నారో వారు నా ఎదుకు రండి. யாரும் நீங்க ஒரு பிராக்டிக்கலா நீங்க பசியோடு தாகத்தோடு கடன் பிரச்சனையோடு இருக்கிறப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி அழைத்து பாருங்க, அவர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக விடுதலை தருமான். ఎవరైతే ప్రాక్టికల్ గా ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి, ఎవరైతే మీరు నిజంగానే ఆకలి కొని దప్పిక కొని ఆ యొక్క అప్పుల బాధల్లో మీరు ఉంటున్నారో ఒక్కసారి యేసు ఎద్దకు తిరిగి చూడండి. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் ஒரு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு
இருந்தேன். ఒక 10 సంవత్సరాలకు ముందు అయ్యగారు ఒక ట్రైన్ లో ట్రావెల్ திடீர்னு చేస్తున్నాడు. கண்ணுல ஒரு வலி வந்துச்சு. సడన్ గా ఆయనకు కంట్లో ఒక నొప్పి వచ్చింది. கண்ணுல இருந்து தண்ணீர் வடியுது. కంట్లో నుంచి నీళ్లు వస్తుంది. திண்டுக்கல் ஸ்டேஷன்ல அந்த வலி வருது. దిండుగల్ ఆయన అనేటువంటి స్టేషన్ లో ఆ పెయిన్ వస్తుంది. அடுத்த வண்டி அந்த மதுரைக்கு போகுது. அந்த வண்டி ఆ యొక్క నెక్స్ట్ స్టేషన్ వచ్చి మదురైకి వెళ్ళబోతున్నారు. 60 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. 60 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది. பயங்கரமான வலி, చాలా భరించలేనటువంటి பயங்கரமா தண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கு. ఎక్కువగా కంట్లో నుంచి నీళ్లు వస్తుంది. துடித்து கொண்டிருக்கிறேன். నేను చాలా ఆవేదన పడుతున్నాను. அப்ப ஆண்டவரை நோக்கி, தகப்பனே எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க. అప్పుడు అయ్యగారు ప్రార్థన చేశారు, దేవా నాకు ఒక విడుదల దయచేయి అని చెప్పి. அடுத்து மதுரை வர்றதுக்குள்ள எனக்கு இந்த வேதனை மாதிரி நல்லா நான் தூங்கிடணும்னு நான் ஜெபம் பண்ணேன். నెక్స్ట్ స్టేషన్ మదురై వచ్చే లోపల నేను బాగా నిద్రపోవాలి అని చెప్పి ప్రార్థించుకున్నాడు అయ్యగారు. ஆனா அந்த ஸ்டேஷன் வரும்னா நல்லா நான் தூங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த வலியும் என் கண்கள்ல வரல. அப்படிப்பட்ட உயிருள்ள ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்தார். స్టేషన్ వచ్చే లోప అయ్యగారు నిద్రపోయారు. ఆ తర్వాత అలాంటి నొప్పి రాలేదు. అలాంటి జీవము కలిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా. அதான் மார்க் 5ஆம் அதிகாரத்தில் பல பேய்கள் பிடித்த லேகியோன்கிறவன் இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு வந்த பொழுது அவன் புத்தி தெளிந்தான். మార్కు సువార్తలో అనేకమైనటువంటి దయ్యములు పట్టినటువంటి సేన అనేటువంటి వాడు దేవుని దగ్గరికి రావడం జరిగింది. யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தில் விபச்சாரி என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு பெண், இந்த உலகமே அவளை தூசிச்சு, ஆனா இயேசு கிறிஸ்து கூப்பிட்டு அவளுக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை கொடுத்தார். యోహాను సువార్తలో 8వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క లోకమే వ్యభిచారి అని చెప్పినటువంటి ఒక స్త్రీ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు ఆ స్త్రీని క్షమించి ఆ స్త్రీకి ఒక విడుదల కలిగజేశాడు. இந்த உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்ப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார். యేసుక్రీస్తు ఈ లోక పాపమును తీర్చడానికి లోకానికి వచ్చాడు. அதான் அந்த பிள்ளைங்க அழகா சிலுவை பத்தி சொல்ற கூடி கையை வச்சு காலை வச்சு அழகா டான்ஸ் ஆடி இந்த பையன் காட்டினான். ఈ యొక్క చిన్న పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క సిలువని చూపించేటప్పుడు చాలా చక్కగా డాన్స్ వేసి చూపించాడు. இயேசு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு விடுதலை கொடுக்குமாறு, యేసు మన యొక్క భారములను ఎక్కించుకొని మనకు విడుదల ఇచ్చేటువంటి எப்படிப்பட்ட வேதனை, எப்படிப்பட்ட கண்ணீர், எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் இயேசுவிடத்தில் வந்து நீங்கள் விசுவாசத்தோடு பார்க்கிறப்போ அந்த ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கிற உயிருள்ள ஆண்டவர். యేసు మీకు ఎలాంటి శ్రమలున్నా, బాధలున్నా, కన్నీళ్లున్నా, కష్టములున్నా యేసు దగ్గరికి వస్తే యేసు మీకు విడుదల చేసేటువంటి దేవుడు. நீங்க மனம் திரும்பினால் போதும். మీరు మనసు మార్చుకుంటే చాలు. இயேசுவை நோக்கி, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று அழைத்தால் போதும். దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించుమని యేసు వైపు చూసి మీరు యేసుని అడిగితే చాలు. அதுதான் சொல்றாங்க, இயேசுவிடத்தில் வாருங்கள், கம் டு ஜீசஸ். అందుకనే చెప్తారు యేసు ఎద్దుకు రండి. அந்த இயேசுவிடத்தில் நீங்க வர்றப்போ நிச்சயமாக ஒரு விடுதலை கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆ యేసు ఎద్దుకు మీరు వచ్చినప్పుడు నిశ్చయముగా మీకు విడుదల ఇచ్చేటువంటి దేవుడు. அங்கு இருந்த வாலிபனே, நீ ஒரு தீய பழக்கத்தில் பிடிபட்டிருக்க, உனக்கு எனக்கு அதுல இருந்து விடுதலை வேணும் ஜெபிக்கிறப்போ நீ இயேசுவிடத்தில் வர்றப்ப அந்த தீய பழக்கத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு விடுதலை கொடுக்க ஒரு உயிருள்ள ஆண்டவர். ప్రియమైనటువంటి యవనస్తుడా, నువ్వు యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క పనికిరానిటువంటి ఒక అలవాటు నుంచి నాకు విడుదల కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో యేసు ఎద్దుకు రావాలి. மத்த பையன் நீ குடிக்க கூப்பிடுறான், ஏல போகாம இருக்க முடியல, நீ துடித்து கொண்டிருக்கேன், ஆனா உனக்கு குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கல. ఇంకొకడు పిలుస్తున్నాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు తాగడానికి వెళ్తున్నారు, కానీ మీకు తాగాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేదు. நீ அந்த இடத்துல இயேசுவை நோக்கி, தகப்பனே எனக்கு விடுதலை தாங்கன்னு கூப்பிடுங்க. మీరు ఆ సమయంలో మీరు యేసును వెతికి, తండ్రి నాకు విడుదల కలగాలి అని చెప్పి, ப்ளீஸ் டெலிவரி மீ என்று சொல்லுங்க. ప్లీజ్ నన్ను విడుదల చేయండి అని చెప్పి అడగండి. பிளஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. నన్ను ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి. அந்த உயிருள்ள ஆண்டவர் உங்களோடு கடந்து வந்திருக்கிறார். ఆ జీవము కలిగినటువంటి దేవుడు మీ உலகத்துல எந்த தெய்வங்களும் செய்யாத வேலையை இயேசுங்கிற ஒரு தெய்வம் இந்த மேலப்பட்டு மயிலகம்ங்கிற கிராமத்தில் செய்ய ஆயத்தமுள்ளவராய் காணப்படுகிறார். ఈ లోకంలో ఏ దేవుడు చేయనటువంటి ఒక అద్భుత కార్యమును యేసుక్రీస్తు ఈ నేలపట్టు మైలాంగంలో చేయడానికి సిద్ధంగా நாங்களும் உலக பிரகாரமா எத்தனையோ தீய பழக்கங்களில் வாழ்ந்தோம். మేము కూడా ఈ లోకంలో అనేక రకములైనటువంటి పనికిరానటువంటి ఆలోచనలతో మేము జీవించాం. ஆண்டவர் இன்று எங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை தந்திருக்கிறார். కానీ దేవుడు మాకు మంచి స్వస్థతను நல்ல வாழ்வை தந்திருக்கிறார். మంచి జీవితమును మాకు ఇచ్చింది. அந்த அற்புதத்தை சொல்வதற்கு தான் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள், இப்படிப்பட்ட காட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம், VBS. ఆ యొక్క అద్భుతములను చెప్పడానికి தான் ఇలాంటి కూటములు, పాటలు, ఈ యొక్క VBS. உங்களுக்கு பிரச்சனையான நேரத்துல இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. మీకు కష్టం ఉన్న చోట మీరు యేసుని వెతికి చూడండి. இயேசு உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுப்பார். యేసు మీకు జీవితము. நாம் யாவரும் ஜெப நிலையில இருப்போம். మనమందరూ ప్రార్థించుకుందాం. అందరూ ஜெபத்தில் வெளியிருக்க ஆயர்
జోస్ అయ్యర్ వந்திருக்காங்க. మనల్ని ప్రార్థనలో నడిపించడానికి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెవరెండ్ జోష్ అయ్య గారు వచ్చుంటున్నారు. అయ్య గారు మనల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. దయచేసి నమ్మినటువంటి వారు మీరు ఎక్కడికి రాకపోయినా పర్వాలేదు, ఈ సౌండ్ ఎక్కడెక్కడ వినిపిస్తుందో అక్కడుండే మీరు ప్రార్థించండి. అయ్యా ప్రభువా నన్ను ముట్టు, నన్ను స్వస్థపరచు, నాకు విడుదల చేయని చెప్పి మోకరించి ప్రార్థించండి, నమ్మి ప్రార్థించండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం, ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தமும் கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான நாளுக்காக வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి కాలములో ఈ సమయంలో మేము మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ஆண்டவரே, உடைய பேரருளால் அருமையான பணி சௌந்தர் பாண்டியன் ஐயா அவர்களை டிஎஸ் குடும்பத்தாரை நீர் அழைத்து வந்து இந்த பகுதியில் நீ செய்கின்ற சிறப்பான ஊழியங்களுக்காக நன்றி. உடைய ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். ప్రభువా మీ యొక్క బిడ్డైనటువంటి డిఎస్ అయ్య గారిని ఈ సమయంలో ఈ యొక్క గ్రామంలో మీరు ఉంచి వారి ద్వారా చేసినటువంటి మహా కార్యములను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం. ஆண்டவரே, இங்கே ஊழியம் செய்கின்ற அருமையான ஆயர் அவர்களையும் மிஷினரி அவர்களையும் டீக்கன் அவர்களையும் பயிற்சியாளர் அவர்களையும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வேண்டுகிறேன். దేవా ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నటువంటి పాస్టర్ల గారిని మరి మిషనరీ గారిని అందరినీ కూడా మీ సన్నిధిలో అప్పగించుకుంటున్నాం. ஆண்டவரே, உமது பேரருளால் இந்த நாளிலே நடைபெறுகின்ற இந்த விபிஎஸ் நிகழ்வுக்காக வேண்டுகிறேன். இதற்காக உழைத்திருக்கின்ற அருமையான மிஷினரி செல்லப்பிரதாப் அவர்களையும் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றி இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டுகிறோம். దేవా మీ యొక్క మహాకృపను బట్టి నామమును బట్టి ఇక్కడ చేసినటువంటి విబిఎస్ కార్యక్రమాల్లో చాలా చక్కగా వారికి నేర్పించినటువంటి మిషనరీ చెల్లప్రతాప్ అయ్య గారి కొరకును ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ కొరకును మరి లీడర్స్ కొరకును మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని నడిపించినటువంటి కృపలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ஆண்டவரே, இந்த பேராயத்திற்காக மிஷன் போர்டுக்காக பேராயத்தின் வாயிலாக கொடுத்துள்ள செம்பொருளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். దేవా ఇక్కడ మాకు ఇచ్చినటువంటి మా యొక్క డైసిస్ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. మాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అంశం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. இயேசுவிடம் வாருங்கள் என்கின்ற சிறந்த சிந்தனையை தந்திருக்கிறீரப்பா. యేసు యొద్దకు రండి అనేటువంటి గొప్ప ఆలోచనల్ని మాకు ఇచ్చింటున్నారు. దేవా, நீர் யாவரையும் நேசிக்கிறவராக இருக்கிறீர். మీరు అందరినీ ప్రేమించేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. இந்த நாளிலும் యొద్దకు రండి. నన్ను ప్రేమించి యేసు, నన్ను అంగీకరించి యేసు, నన్ను బలపరిచి యేసు, నాకు సమకూర్చి యేసు, నాకు బదులిచ్చి యేసు, నన్ను రక్షించి యేసు, నాకు ధైర్యం ఇచ్చి యేసు, నన్ను పిలిచే యేసు. థ్యాంక్ యూ. నీ కృప నన్ను బలపరుచును. 33వ అధ్యాయం 3వ వచనం. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం పంపెదను. నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను, గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేసేదను.
போட்டு